ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖਿਆਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ TVC ਕਬੂਤਾ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਮੀਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। S24 ਅਲਟਰਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਯੋਟਾ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੇਫ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਅਗਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना तुसीं खैरियत नाल होवोगे। मैं हाँ तुहाडा दोस्त मोहम्मद शुएब ते तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन लाइफ विद शुएब। अज मैं माइक भी जिहड़ा वो सबज़ कलर दा लाया है, समझ जाओ अज 14 अगस्त है, जुम्मे दा दिन है, तो मैं उस तरह ही रूटीन के मुताबिक अपनी जिंदगी दे विच मशगूल हाँ। निकले हैं बाहर, तो यह पिछे मेरे तुसीं बिल्डिंग एक वेख रहे हो, ए ली ना यह बिल्डिंग, यह एक ना पोस्ट ऑफिस है, तो मैं इत्थे बिल जमा कराना आया। जापान दे विच जिहड़ा ना कि यह पोस्ट ऑफिस होर बड़े मकासद लई इस्तेमाल हुंदा है। सिर्फ इत्थे बैंक भी है, ATM भी लगी है, मतलब काफ़ी चीज़ां ने, वो किसी होर वीडियो तुहानूं डिटेल नाल दसांगा। तो बिजली का बिल अक्सर लोग पुछदे ने कि किन्ना आंदा है ना। तुहाडी सैलरी कम से कम इन्नी कुछ आंदी है कि तुसीं अपना बिजली का बिल, गैस का बिल ते पानी का बिल अफोर्ड कर सकते हो। कुछ लोग ज़्यादा परेशान भी होंदे ने, लेकिन कि सारे बंदे अपनी सैलरी के अंदर ही, औकात के अंदर ही रह के बिजली का बिल जमा करा सकते हैं। तो बिजली का बिल मेरा जिहड़ा है वो महीने का ना पाकिस्तानी 15 तो 20 हज़ार आंदा है। एक कमेंटां दे विच ना काफ़ी लोग सवाल पुछदे हैं कि तुहाडा बिजली का बिल किन्ना आंदा है। बिजली तो इलावा गैस का बिल भी आंदा है। कई जगह तो बिजली ते गैस का बिल इकट्ठा बन के आ जाता है, इक्को ही कंपनी हुंदी है, तो कई जगह तो जिहड़ा ना अलग-अलग आंदा है। तो पानी का बिल जिहड़ा वो भी थोड़ा जिहा आंदा है। एक चीज़ होर है कि 24 घंटे इत्थे बिजली जाती कोई नहीं, उहदी वजह तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होंदी है। जिस तरह कि फ्रिज साडा वो 24 आवर चलता है। उस तो इलावा साडा जिहड़ा वॉशरूम हुंदा उहदे अंदर एक यानी कि ऑटोमैटिक धोने वाला निज़ाम है, वो 24 आवर मतलब पूरा साल ही उन्हें चलना है। चावल जिहड़े हैं वो राइस कुकर च पकाने वो भी बिजली ते चलदा है। उस तो इलावा साडा जिहड़ा हीटर है, जिहड़ा कि गैस हीटर जिहड़ा सॉरी गीज़र जिहड़ा जिहदे नाल गर्म पानी आंदा, वो गैस ते भी ते बिजली दोनों लैके ते उन्हें चलना हुंदा है। तो कुछ चीज़ां ने, लेकिन फिर भी असीं 2 बंदे हैं ना, तो जिन्ने बंदे घर च ज़्यादा होंगे सेम घर होएगा, लेकिन एक बंदे ज़्यादा होने की वजह तो बिजली का बिल उत्ते थल्ले हो सकता है। यानी कि एक कमरे च अगर 3 बंदे बैठे हैं तो भी उन्नी ही बत्ती लगनी है, AC ने भी उन्नी ही बत्ती लैनी है ना, लाइट भी वही है। तो अगर 2 कमरियां दे विच 2 लाइटां बंदियां ने इस्तेमाल की ने तो बिल अलग होएगा। तो सारा डिपेंड करता है ना। हुण असीं मैं एवें कह दें जी बिल इत्थे आंदा ही इन्ना, तो यह गल गलत होएगी। बहरहाल असीं दबा के AC चलाइए पूरा महीना, तो सानू बिल जिहड़ा ना तकरीबन 15 तो 20 हज़ार तो ज़्यादा कभी बिल नहीं आया। और जो सर्दियाँ होंदियां ने AC नहीं चलता उदों बिल होर घट हो जाता है। तो बिल जमा करा दिता है। हुण अगला मेरा टारगेट है वे कि मैं एक दुकान ते जाना, उत्थे ना मैं पखियां वाली जैकेट एक एक्सट्रा लैनी है। एक जैकेट जिहड़ी ना वो गंदी हो जाती है बार बार, और मेरी वाइफ जिहड़ी ना वो मैनू कहती कि इहनूं धो, तो जो मैं उन्होंने जिस दिन ला के देना अगले दिन सुकदी नहीं, तो जिहदी वजह तो ना मैं फिर बगैर जैकेट तो आना पैंदा। हुण वो पखियां वाली जैकेट वाइफ ने धो दी है। तो मैं ना हुण एक दुकान ते जा रहा वां जिथों कि ना काम वाले कपड़े लभदे ने। उत्थों एक जैकेट मैं वेखी है सेल दे विच लगी, अगर अल्लाह करे उत्थे बची होवे तो मैं वो खरीद लाँगा। तो चलो हुण उत्थे चलने उस दुकान ते, फिर उस जैकेट च पक्खे फिट करके तुहानूं विखावांगा। ते पूरे जापान दे विच ना माजूरां वास्ते स्पैशल ख्याल रखा जाता है कि हुण माजूर बंदा जिहड़ा इत्थों उत्ते जा सकता है ना। यानी कि इस तरह डिज़ाइन है कि एक व्हील चेयर वाला पूरी व्हील चेयर अंदर लैके जा सकता है। यह सीट है, इत्थे एक माई आई है जिहड़ी कि अंदर गई है अपना ना कोई बिल शिल जमा कराना ही होएगी। वो भी ये तो पता नहीं उत्ते किन्ने किन्ने फंक्शन ने, हारन भी लगे है बकायदा, ब्रेकां भी ने, क्या बात, शीशे भी ने, बैक मिरर भी ने। और यह काफ़ी पुराना मॉडल है, हुण तो बहुत ज़्यादा जदीद आ गई ने। मैं कोशिश कराँगा कि किसी ऐसी दुकान विजिट करा जिथे लेटेस्ट है मशीनां पईयां होण। जैकेट लैके पखियां वाली पखे फिट करके जैकेट पा के फिर इंशाल्लाह काम शुरू करांगे। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਨ सड़क है, तो इत्थे बच्चे का बोर्ड लगे है ना कि इत्थे बच्चे लंघते हैं, ज़रा ध्यान नाल। बच्चों ने सड़क क्रॉस करके तो वो परली गली जाना होंदा है ना। यूरा
ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਮਾਯੂਰਾ ਐਥਲੀਟ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਮਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਮਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਈਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੇਅਰਸ ਬਣਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਤੋਂ 4,000 ਯੈਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 2,000 ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 13, 14, 15 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰੀ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼। ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਅਗਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ DJI ਮਾਈਕ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਮਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ फ़ायदे वास्ते तो फिर माड़ी गल है। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं ये ले नहीं सकता, भाई कोई होर माइक ले लो, कोई छोटा माइक ले लो, स्टार्ट करो, कंटेंट बनाना शुरू करो। अगर ਤੁਹਾਡੀ लाइफ इंटरस्टिंग है, नहीं भी है तो ਉਹਨੂੰ इंटरस्टिंग बनाओ और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लोग जुड़नगे, ठीक है ना। मेरा पहला माइक है नहीं सीगा, ना ही मेरा है पहला कैमरा सी ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ मैं वीडियो बना रहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता लिया और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ मैं ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇਵਨ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ। 14 ਅਗਸਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੋਯੋਟਾ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ 15-20 GB ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਯੋਸ਼ੀਨੋਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ। 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਚੀ ਦਿਸ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਅਰੀਗਾਤੋ ਗੋਜ਼ਾਇਮਾਸ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ। ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਈ ਦफ़ਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ ਅੱਗੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰੀਏ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਸੈਲਫ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖਿਆਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਡਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯੈਸ, ਇਹ ਬੈਗ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਮੋਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜਾ VIP ਬੈਗ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ, ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਮੀਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। S24 ਅਲਟਰਾ। ਪਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਡੱਬਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਰੰਕ ਰੂਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 134। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਗੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ख़ास किस्म ਦਾ HD ਕੈਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਰਦੋ ਨੂੰ ਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਬਾਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਬ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜੋਬ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਰੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਮਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਝ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਝ ਹੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ TVC ਕੁਬੂਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਜਨ ਨਕੁਨੀ ਜਾਂ ਹੇਵਾ ਨਕੁਨੀ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਜਨ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ, ਅਤੇ ਹੇਵਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਨੁਮਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੇਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਜ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਲੌਕ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਂਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 to 5 ਕਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੀਏ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾਂ,
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।